In the name of God, the most merciful, the most beneficent. NSMSH, Holy Academy Lecture, Business Environment, and this is Chapter 1, Part C, the third lecture, Techniques of Environmental Scanning and Analysis. And we will be studying the complete internal and external environment scanning and analysis, and accordingly how the business management make their effective and efficient decision making and strategic plans. The syllabus covered for all the chapter 1 will be from Tamil Nadu State Board 12th Commerce chapter 19 and Alagappa University BCom BBA syllabus and CSEET course in paper 3 part B business environment and CA foundation paper for commercial knowledge and chapter 2 business environment, etc. Environmental scanning or analysis is the process of monitoring and analysis for effective business decision making by an organization, by any organization. So it is to identify the opportunities and threats from the external environment. Opportunity வாய்ப்புகள் அப்புறம் வந்து threat ஆபத்துகள் என்ன ரிஸ்க் இருக்கு அப்படிங்கிற ரெண்டையும் வெளி external environment ல இருந்து. Apart from the strength and weaknesses existing in the internal environment. அப்படினா நம்மளுடைய ஆல்ரெடி internal environmentல பலம் பலவீனம் ரெண்டு இருக்கு. So apart from the strength and weaknesses, it also scan from the external environment what are the opportunities available and what are the threats that this business is facing. So the 4 environmental influences that affects a business. What are the 4 opportunities, threats and strengths and weaknesses? So that is the environmental influences. So I have put a diagram to show you, and let us discuss how the environmental scanning process works like that. First, we will have to, the company, the business will have an environmental scanning strategies. What should be our approach? How do we study? It all depends on the business that they are involved in, their economic activity that is involved in the environment. So based on that, and also they will be using some methods and techniques which we will be discussing in this chapter. Environmental tools and techniques use பண்ணுவாங்கங்கறதையும் நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். So then accordingly the environmental scanning process starts on internal environment, that is strength and weakness, and external environment, that is opportunities and the threat. So the objective is to identify the opportunities and threats affecting, influencing the business for making strategic business decision. இதோட நோக்கம் என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு, என்னென்ன threat இருக்கு, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு accordingly we have to do the business plans. Strategic தொலைநோக்கு சிந்திக்கிறது, நீண்ட காலத்துக்குள்ள பிளான் என்ன பண்றோம், இன்னொரு 4 வருஷம் 5 வருஷத்துக்கு என்ன மாதிரி இருக்கலாம் உத்தி அப்படிங்கிறத அப்ரோச், நம்மளுடைய உத்தி எப்படி இருக்கணும், அதே மாதிரி என்னுடைய திட்டங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்றது. So we need to see what are the opportunities and threats. So this process collects information regarding its environment and analyzes it to forecast the impact of changes in the environment in order to make informed decisions. So in the environment la the opportunities இருக்குனால இத நம்ம எடுக்காம போய்ட்டா என்ன இம்பாக்ட் ஆகும், நம்மளுடைய பிசினஸ் டவுன் ஆகுமா இல்ல நல்லா வருமா, இல்ல வந்து இந்த த்ரெட்ஸ் இருக்கு இத நம்ம என்ன பண்ணணும், இது நமக்கு ஆபத்தா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம யோசிக்கணும். What is the impact of changes? அது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டடி. Once these are identified, the organization can create a strategy which helps in maximizing the opportunities and minimizing the threats. So வாய்ப்புகளுடைய பலனை, maximizing the advantages of the opportunities நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Maximizing அந்த வாய்ப்புகளை நம்ம வந்து இன்னும் பெருக்கி எப்படி டியூன் பண்ணி நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும். And also we have to minimize the threats. அதனால உள்ள ஆபத்துகளையும் நம்ம how can we reduce, because we cannot stop the threats, but how can we escape from it அப்படிங்கறத அங்க ரொம்ப முக்கியமான இது. So we need to do that.
environmental scanning or analysis. Before scanning the environment, an organization must take the following actors into consideration. What are the actors? Events, trends, issues and expectations occurring in the internal environment or the external environment. இப்போ ஈவெண்ட்ஸ்லாம் என்ன, ட்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்ன நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறோம். Events means specific occurrences which take place in different environmental sectors of a business. உதாரணமா பார்த்தீங்கன்னாக்கா management changes, financial problems occur during the business, arrival of new competitors. இப்போ the financial problem, management changesலாம் internal environment நடக்கும். arrival of new competitors இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் major events. இதெல்லாம் வந்து global marketல உள்ள changes இதெல்லாம் வந்து external environmentல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். These are the events. Like that, trends are like tendencies along which the events occur that tend to move in a specific direction. ஒரே மாதிரி தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு, அதான் ஒரு tendency of increasing, இல்ல tendency of declining அப்படிலாம் பார்க்கணும் இல்லையா, அதான் அந்த ட்ரெண்ட்னு சொல்றது. ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம். இதுக்கு உதாரணமா சொல்லப்போனா இப்போ வந்து there are various trends. You can say economic trend எப்படி இருக்கு, political trend எப்படி இருக்கு, legal trends எப்படி இருக்கு ஒரு கண்ட்ரியோட எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்ல, அண்ட் எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட் இந்த இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்ஃப்ளேஷன் ரேட், பணவீக்கத்தினுடைய ரேட் எப்படி இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் த கண்ட்ரி, ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கு, லெவல் ஆஃப் அதர் கண்ட்ரிஸ் ஜிஎன்பி. ஏன்னா நம்ம இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ற இன்னொரு கண்ட்ரிஸுடைய ஜிஎன்பி கூட குறையிறத பொறுத்து நம்மளுடைய எக்கனாமி வந்து மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ உலக பொருளாதாரம் அமெரிக்கா கூட வந்து சைனீஸுடைய ஜிஎன்பியை வந்து உன்னிப்பாக கவனிப்பாங்க. அதுல குறையிற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கு கவலை வரும். அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் கூட இருக்குது. And similarly, we can also see political trend, legal trend, social and ecological trend. Ecological trend na உதாரணமா climate change, changes in gas, coal and other energy resources லாம் கிடைக்கும் கிடைக்காது, நிலத்தடி நீர் ப்ராப்ளம், ஃபியூச்சர் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் அக்ரி பிசினஸ் பாதிக்காது, அக்ரி சம்பந்தப்பட்ட ப்ராடக்ட்ல அது பாதிக்கும். இதெல்லாம் வந்து மழையே பெய்யலைன்னா வாட் வில் ஹேப்பன், இப்போ என்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. நிறையா விவசாயிகளுக்கு மானியம் கொடுக்குறது மட்டும் இல்லை, பயிர் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய இருக்குது. இதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது சம்பந்தப்பட்ட பிசினஸ் பாதிக்கும். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் நீட் டு பி ஸ்டடிட். அப்புறம் இஷ்யூஸ் பேஸ்ட் ஆன் தீஸ், some concerns that might require corrective measures. Some issues need immediate corrective measure. Some issues, okay, we can postpone, but we need to keep an eye and in order to make it in our strategic plan. தொலைநோக்கில் இதை நம்ம செஞ்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம். ஏன்னா இம்மீடியட்டாக கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கும் சக்தி வேணும். ஐ மீன் அவர் இன்டர்னல் கெப்பாசிட்டி ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும். அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன், சம் டிமாண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கன்சர்ன் ஃபார் இஷ்யூ. ஸோ சம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் டிமாண்ட்ஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்டர்னல் ஒரு ஈவெண்ட் மூலமா இல்லை ட்ரெண்ட் செட்டிங் கிரியேட் சம் டிமாண்ட்ஸ். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணணும், நியூ சப்ளையர் மார்க்கெட்ல பிடிக்கணும், இல்லைனா ஃபைனான்ஸ் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக போட வேண்டிய தேவை இருக்கு, இன்வென்டரி ஸ்டாக்கை வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், இதெல்லாம் வந்து டிமாண்ட் ஜெனரேட் பண்ணும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் we will have to continue. Summary of this process, the environmental scanning and or analysis process, using the strength of the internal environment of the enterprise, the business, we can minimize the impact of the weakness of the same enterprise, and then by this, then the residual strength, whatever that strength, what we should do is to capitalize the opportunities from the external environment, and capitalizing the opportunities we can also neutralize if there is any threats. That is also part of the exercise from the external environment. If there is a threat, we have to neutralize. If there is an opportunity, we have to capitalize, and then based on that we form what are the issues that we have taken care and what are our expectations that we have to react it. So that strategic change or adoption will be formulated, and accordingly the business will be go ahead. Dear students, this is the overall picture of environmental scanning or analysis, irrespective of whatever tools and techniques we use, that we will be seeing in the next slides. So what will happen?
environmental scanning strategies as we saw in the previous slides, and then we have to use methods and techniques, and thus we will make the environmental scanning. So what are the things? We identify the internal strength and internal weaknesses from the internal environment of the business, and external opportunities and external threats from the external environment of the business, and from there we collect the data of what are the events, what are the trends, and what are the issues, and what are the expectations. That means the demands comes. So those things will formulate that what are the critical issues that the business has to take strong decision making in order to, if there is a problem, and how do we rectify it or reduce it, and what are the expectations that is beneficial for the company, that we have to change our business environment accordingly, or change the, if it is occurring in the internal environment, we can change those things, but if it is occurring in the external environment, we can adapt our business environment accordingly in order to suit it, if that is an expectation that we think. So that is the idea, that finally we arrive at a strategic planning. So tools and techniques for business environmental scanning, also in a draft format. William F. Cliff has mentioned the following techniques of environment scanning. எப்படி பண்ணலாம்? Verbal and written information. சும்மா அந்த காலத்துல அப்படிதான் இருந்துச்சு. அது இப்பதான் வந்து கிராஃபிக்கல் அது இது டெக்னிக் டூல்ஸ் எல்லாம் போட்டு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் போட்டு மேனேஜ்மெண்ட் மீட்டிங்கை கூப்பிட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த காலத்துல ஜஸ்ட் மெமோ ஆர் டாக்குமெண்ட்ஸ் போயிடும். அந்த மாதிரியும் இருந்துச்சு. And we need to search and scanning like what we have seen in the previous slides, and spying. Sometimes வந்து human resources oriented problems, இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த ஆர்கனைசேஷன்லயே சில ஸ்பைஸ் ஏற்படுத்தி நம்ம வந்து உழவு பார்க்கறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம். மார்க்கெட்லயே ஸ்லீப்பர் செல் கூட இப்போ காமெடியா சொல்லுவோம். அந்த மாதிரிலாம் சில சமயத்தில் நமக்கு வந்து தேவைப்படும். பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து அது மாதிரி வச்சிருப்பாங்க ஸ்லீப்பர் செல்ஸ். And forecasting and formal studies, we need to from the trends analysis இதெல்லாம் பண்ணி forecast பண்ணி formal based on various tools and techniques பயன்படுத்தி we need to do formal studies. அதை பத்திலாம் பார்க்கிறது தான் இந்த சாப்டருடைய பிரதான நோக்கம். Okay, other methods and techniques of environmental analysis. What are the other methods? One வந்து SWOT analysis, that we are going to see in detail. நம்ம இப்ப ஏற்கனவே பார்த்தது கூட அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் in light of SWOT analysis தான். எப்படி நம்ம பார்த்தோம், strength and weakness, opportunities and threat ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அதுதான் SWOT analysis, and we will be seeing in detail in light of a business environment. ஒரு பிசினஸ் அடிப்படையில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத உதாரணங்களோட பார்க்க போறோம். Then environmental threat and opportunity, it is also similar, and ETOP, environmental threat and opportunities analysis. அடுத்தது quick environmental scanning technique, QEST அப்படின்னு சொல்றது, QUEST, QEST. அப்புறம் பொலிட்டிக்கல், எக்கனாமிக், சோசியல் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் அனாலிசிஸ், பெஸ்ட். P for political, economic, social and technological analysis. இதை பத்தி ஒரு ஷார்ட் நோட் அளவுக்கு நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு, நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இங்கேயும் நம்ம கொஞ்சம். So let's see the SWOT analysis. SWOT analysis is like this, okay, and S stand for strength, W weakness, O for opportunities and threats, உங்களுக்கு தெரியும், that exist for the organization in the context of its environment. என்னது? Internal environment and external environment. Internal environment have weakness and strength. External environment have opportunity and threats. So based on that, there are the segment. It totally you can give the business decision making area of concern can be into 4 major cell. Cell 1, cell 2, cell 3, cell 4. நம்ம அந்த டயகிராம்ல நம்ம பார்க்கிறோம். So what will be that we will be discussing in the next slides, each and every item one by one. Let's understand that a strength is an inherent capacity which an organization can use to gain strategic advantage over its competitors. Inherent na enna? Internal உள்ளார்ந்த அப்படி சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி. So அப்ப strength தான் internal environment உள்ள ஒரு capacity that an organization can use to gain strategic advantage.
ஸ்ட்ரென்த்னா பலம் மாதிரி. அதனால நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. we can get the company can gain a strategic தொலைநோக்கில் ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அங்க முக்கியம். ஓகே, யாரை விட ஒரு ரிலேட்டிவ் கான்செப்ட், சக்குன்னு சும்மா இல்ல, அது நம்மளுடைய காம்படிட்டரை விட நம்ம முன்னேற முடியும். உதாரணமா ஒரு பெரிய ஃபைனான்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் பலம் உள்ள ஒரு கம்பெனி நல்லா போய்கிட்டு இருக்க ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம இன்னும் ஹோல்சேல் சீப்பா வாங்கிட்டு குடோன் ஸ்டாக் வச்சு மார்க்கெட்டை நம்ம அதிகமாக பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. கொஞ்சம் ப்ரைஸை ரெடியூஸ் பண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு உள்ள வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லைன்னா நம்மளுடைய செல்வத்தை பயன்படுத்தி, அதாவது பணத்தை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் ஓன் டிரான்ஸ்போர்ட் மெஷர்ஸ் மீன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதிகமான சேல்ஸ்மேனை பயன்படுத்தி இன்னும் மார்க்கெட்டிங் ஏரியா பிடிக்கலாம். அட்வர்டைஸ்மெண்ட், பிக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பிடிக்கலாம். பெரிய இதெல்லாம் ஸ்ட்ரென்த்தினுடைய விளைவு. இட் இஸ் a resource, skill or other advantage related to competitors and the needs of a market that business serves. ஏன்னா இதுதான் நமக்கு உள்ள விஷயங்கள். அதாவது நம்மளுடைய ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும், நமக்குள்ள அட்வான்டேஜ் பலன்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்த உதாரணத்தில் பார்த்த மாதிரி ஃபைனான்சியல் ரிசோர்சஸ், மார்க்கெட் லீடர்ஷிப், பையர் சப்ளையர் ரிலேஷன்ஸ் அது கூட இருக்குது. நமக்குள்ள பையர் சப்ளையர் ரிலேஷன்ஷிப், ஸ்கில்ட் R&D ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் யூனிட், நம்ம ரிசர்ச் பண்ணக்கூடிய டெவலப்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய நல்ல டீம் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். தட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்ட்ரென்த். ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த். நல்ல மேனேஜ்மெண்ட், நல்ல ப்ரொஃபஷனலாக உங்க மாதிரி CA CMA படித்த ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வரும்போது கம்பெனி நிர்வாகம் இன்னும் நல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். which can be used for new product development so that the company gains competitive advantage. competitive advantage னா ஒப்பீட்டு அளவில் காம்படிட்டரோட நம்ம அட்வான்டேஜ்ல இருக்கோம், அப்படி ஒப்பீட்டு அனுகூலம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அதை சொல்லலாம். அடுத்தது a weakness. a weakness is an inherent limitation because it is an inherent mean internal limitation or constraint நம்ம சொல்லலாம். அதாவது தடைகள், அந்த லிமிடேஷன், தட்டுப்பாடு, அந்த இதெல்லாம் இதுல இந்த மீனிங்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். which creates a strategic disadvantage. எப்படி ஸ்ட்ரென்த் அட்வான்டேஜுக்கு வருதோ இது டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஓகே, அப்படி இருக்குது. so what are the examples? a deficiency in resources, குறைபாடு, தட்டுப்பாடு ரிசோர்ஸ்ல, பணத்திலேயோ இல்ல மேன் பவர்லயோ ஏதோ ஒரு இல்ல பில்டிங்லயோ குடோன்லயோ பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரிலயோ ஒரு தட்டுப்பாடு இருக்குன்னா நம்ம நிறைய ப்ராடக்ட் பண்ணா விற்கலாம் மார்க்கெட்ல, ஆனா ப்ரொடியூஸ் பண்ற அளவுக்கு நம்மகிட்ட பிளான்ட் கெப்பாசிட்டி இல்ல. என்ன பண்ணுவீங்க? மெஷினரி கெப்பாசிட்டி இல்ல, அதை வாங்குறதுக்கு பணம் இல்ல. ஸோ தட் இஸ் டிஃபிஷியன்சி. இது ஒரு இன்டர்னல் வீக்னஸ். ஓகே, அண்ட் ஸ்கில்ஸ், சில பேருக்கு வேலைக்கு ட்ரைனிங் இல்லாத ஸ்கில்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். கேப்பபிலிட்டிஸ் தட் இம்பர்ட்னா தடை, ஆபத்து, அதான் நம்ம முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும். எஃபெக்டிவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்க முடியாத தடைகளா இந்த வீக்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, over dependence on a single product line which is potentially risky for a company in terms of crisis. சில ஒரு கம்பெனி ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வேற எந்த ப்ராடக்ட் இல்ல அப்படின்னா திடீர்னு ஏதாவது ஒரு கோணத்துல அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான மார்க்கெட் போயிடுச்சுன்னா இட் இஸ் a big risk. ஆபத்தானது, ரிஸ்க்னா ஆபத்தானது. ஏன்னா ஒரு கிரைசிஸ்னா நெருக்கடின்னு சொல்லுவோம், அது மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ் சிச்சுவேஷன் கொண்டு விட்டுரும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் a weakness on the internal environment. It is a inherent limitation. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறது எக்ஸ்டர்னல் வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய வாய்ப்புகள். an opportunity is a favorable condition in the organization's environment which enables it to consolidate and strengthen its position. ஒரு ஃபேவரபிள், நமக்கு வாய்ப்பு, பிரகாசமான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கும் போது நமக்கு சாதகமான, ஃபேவரபிள்னா நமக்கு சாதகமான வாய்ப்பு, அதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்மள்ட்ட இருக்க ஸ்ட்ரென்த்தை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய வீக்னஸை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி நம்ம முன்னேற முடியுமான்னு பார்க்கணும். அதான் அங்க முக்கியமான SWOT அனாலிசிஸ்ல பிரதான நோக்கம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், growing demand for the products or services that a company provides. நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் சர்வீசஸுக்கு திடீர்னு டிமாண்ட் கூடிடுச்சுன்னா அது ஒரு வாய்ப்பு. சேஞ்சஸ் இன் மார்க்கெட் காம்படிஷன் டெக்னாலஜி, மார்க்கெட் காம்படிஷன்ல இல்ல டெக்னாலஜில ஒரு சேஞ்சஸ் ஏற்படுது, அதை நம்மளால கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நியூ செக்மெண்ட் ஆஃப் பையர்ஸ், கஸ்டமர்ஸ், நியூ ஏரியா எக்ஸெட்ரா. திடீர்னு புதிய கஸ்டமர்கள் வரத்துக்கு இல்ல புதிய ஒரு சப்ளையர் நமக்கு சீப்பா கொடுக்கறதுக்கு பண்றாங்க, அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு, பயன்படுத்திக்கலாம். ஒரே சப்ளையரை நம்ம நம்பி இருக்காம இதெல்லாம் ஒரு மாறுதலுக்கான வாய்ப்பு. நெகோசியேட் பண்ணலாம். 2 சப்ளையர் 3 சப்ளையர் நல்லா வரும்போது நம்ம ஏற்கனவே வாங்கிட்டு இருக்க சப்ளையர்ட்ட
நான் உன்கிட்ட தான் வாங்க விரும்புறேன், ஆனா உன் பிரைஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, நீ வந்து பார்த்து கொடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நெகோஷியேட் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் வந்து we have to consolidate all these things, all these opportunities and strengthen, பலப்படுத்துது. அதாவது ஒருங்கிணைத்து, கன்சாலிடேட்னா ஒருங்கிணைத்து பலப்படுத்தணும். ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங். SWOT analysis. A threat is an unfavorable condition in the organization's environment which creates a risk for or causes damage to the organization. It is a key hindrance to the firm's present or desired future position. ஒரு த்ரெட்னா அது வந்து கரண்ட் சிச்சுவேஷனுக்கும் இருக்கலாம், ஃபியூச்சர் பொசிஷனுக்கும், அவங்க வளரணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த ஃபியூச்சர் பொசிஷனுக்கும் it will be a threat. Okay, the entry of a new competitor, for some examples, the entry of a new competitor, slow market growth, increased bargaining power of main buyers or suppliers, major technological change and changing regulations could be threats to a firm's future of success. Our understanding of the external environment in terms of the opportunities and threats and the internal environment in terms of the strength and weaknesses, அதுதான் முக்கியம். SWOT analysis அதான். It is an understanding. It is crucial for the existence, growth and profitability of any organization. We should understand that. We have to understand that because it is crucial for the existence, growth and profitability of an organization. நம்ம கம்பெனி ஒண்ணுமே வானா, வளர்ச்சி வானா, இருக்கிறது போதும்னு சொன்னா கூட அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸுக்கு ஆபத்து ஏற்படும். ஏன்னா நம்ம எதுவும் நடவடிக்கை எடுக்கலான்னு சொன்னா, அதனால நம்ம இருக்கிறது தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு கூட நம்ம வந்து கொஞ்சம் விழிப்போட தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி growth, வளரணும்னு நினைச்சோம்னாலோ இல்ல அதிகமா லாபம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைச்சோம்னாலோ நம்ம இன்னும் முனைப்பா இந்த SWOT அனாலிசிஸ் மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்டல் அனாலிசிஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So let's see now based on the SWOT analysis. So we have to now understand, let's say when we have to study the opportunity and the strength. When we study the opportunity and strength, what will be there? That will be cell 1, which means support in aggressive strategy. Aggressive na romba adhiga முனைப்போட நம்மளுடைய திட்டங்களை கொண்டு போலாம். ஏன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிரகாசமா இருக்கு, வாய்ப்புகள் நல்லா இருக்கு, ஸ்ட்ரென்த்தும் பலமா இருக்கு, நம்மகிட்ட கையில பணம் இருக்கு, இதை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வாய்ப்பு வருது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ண, அக்ரெசிவா அதுல போகலாம்னு சொல்றதுதான் this is the cell 1, support in aggressive strategy. Okay, because opportunity is a favorable condition and strength is an internal capacity which an organization can use to gain strategic advantage over its competitors. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த cell 1 support in aggressive strategy, that cell 1 is the most favorable situation. இந்த சிச்சுவேஷன் வந்து நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்லா இருக்கு, ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு சொன்னா it is the most favorable situation for the firm, நம்மளுடைய பிசினஸுக்கு. ஓகே, இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான இதுதான். This condition such as growth oriented strategy, இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு அற்புதமான விஷயம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், டக்குன்னு இந்த காத்திருக்கிற கொக்கு, டபக்குன்னு மீன் வந்துருச்சுன்னா ஒரு மீன் வருமளவும் காத்திருக்கவன் கொக்கு, நல்ல மீன் ஒரு சூப்பரான மீன் வரும்போது டபக்குன்னு கொத்தி எடுத்துருதுல, அது மாதிரி நம்ம அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய நம்ம பலத்தை கொண்டு, ஸ்ட்ரென்த்தை கொண்டு கொத்தி எடுத்து அதுல நம்ம அந்த துறையில முன்னேறணும். அதான் அங்க முக்கியம். This condition such as growth oriented strategy to exploit the favorable match. அடுத்தது இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய இருக்கலாம், இல்ல இன்னொரு கம்பெனி நம்ம கம்பெனி மெர்ஜர் பண்ணலாம், மெர்ஜர்ஸ், ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்ஸ் பண்ணலாம், ஸ்ட்ராட்டஜிக் அலையன்சஸ், பார்ட்னர்ஷிப் கொடுக்கிறது, பிசினஸ் ப்ரொபோசல் ஃப்ரம் a new client with good reputation in the market. புது கம்பெனி வந்து ஒரு ஏஜென்சி வந்து நான் உங்களுக்கு பிசினஸ் பண்ணி தரேன்னு சொல்லலாம், அவங்களோட நம்ம ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டுக்கலாம். மூவிங் இன்டு நியூ மார்க்கெட் செக்மெண்ட்ஸ், பிரான்ச் ஓபன் பண்ணி புது மார்க்கெட்ல போகலாம். கெட்டிங் a chance to enter the international market. நல்லா இருந்துச்சுன்னா, நம்மளுக்கு சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்டுக்கும் என்டர் ஆகி போட்டி போடலாம். அப்புறம் ஸ்ட்ரென்த் ஆர் கம்பெனிஸ் கோர் காம்படி, நம்மளுடைய பலம் வந்து இந்த கம்பெனியுடைய கோர் காம்படென்சிஸ் அண்ட் இன்க்ளூட் கோர் கம்பெனி எல்லாம் சொந்த மொத்தமான ஒரு பெரிய காம்படென்சிஸ். அப்போ வந்து இன்க்ளூட் ப்ரொப்ரைட்டரி டெக்னாலஜி, ஸ்கில்ஸ், ரிசோர்சஸ், மார்க்கெட் பொசிஷன், பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ். நமக்கு உள்ள பிராண்ட் நேம் இதெல்லாம் கூட நமக்கு வந்து ஒரு கோர் காம்படென்சி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு நம்ம கம்பெனி எம்ப்ளாயிஸுக்கு உள்ள ஸ்கில்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய எஃபிஷியன்சி, ப்ரொஃபிஷியன்சி எல்லாமே நமக்கு வந்து பயன்படும். பணம், கெப்பாசிட்டி, பிளான்ட்,
கோடவுன், நமக்குள்ள கான்டாக்ட்ஸ், அதுவே மிகப்பெரிய பலம். நமக்கு ஃபாரின் கான்டாக்ட் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு பெரிய பலம். நமக்கு நல்ல ஏஜென்சி இருந்தாங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் இன்டர்மீடியரிஸ் சொல்லுவோம், அவங்கெல்லாம் கூட ஒரு பலம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இந்த செல் ஒன் சப்போர்ட் அக்ரெசிவ் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு பயன்படும். அடுத்தது செல் டூ சப்போர்ட்ஸ் டைவர்சிபிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. இது என்னன்னாக்கா நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, ஸ்ட்ரென்த்னா எல்லாரும் நம்ம பார்த்துட்டோம், அண்ட் த்ரெட் இருக்கு. பட் மார்க்கெட்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது, த்ரெட் இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம செல் டூ அப்போ வருது. இப்போ என்ன பண்றோம்னா சப்போர்ட் டைவர்சிபிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. அப்போ என்ன பண்றோம், த்ரெட்னா என்னன்னு போல புரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். இட் இஸ் அன் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன். அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபேவரபிள் கண்டிஷன். ஹியர் த்ரெட் இஸ் அன் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன். ரிஸ்க் இருக்கு, டேமேஜ் இருக்கு. ஸோ இன் திஸ் சிச்சுவேஷன் வாட் வி கேன் டூ இஸ் சப்போர்ட் டைவர்சிபிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. Sell to support diversification strategy. அப்ப a firm with key strength இருக்கு நம்மள்ட்ட, faces an unfavorable environment இருக்கும்போது நமக்கு இந்த sell to position கிடைக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், in this situation strategies would use current strength to build long term opportunities in other products and markets. இப்போ நம்மள்ட்ட உள்ள ப்ராடக்ட்ல ஏதாவது த்ரெட் இருக்குனாக்கா நம்ம அதை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூடுதலா உள்ள மற்ற ப்ராடக்ட்ல நம்ம கவனத்தை செலுத்தலாம். அதான் முக்கியம். அப்படி நம்ம கொண்டு போகணும். ஓகே, so that is the important thing. The third cell 3, இதுல என்னன்னாக்கா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஓகே, cell 3 is an opportunity இருக்குது, is a favorable condition, but there is a weakness in our internal environment. A weakness is an inherent limitation or constraint which creates a strategic disadvantage. அப்போ என்ன பண்ணலாம், நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு, ஆனா நம்மள்ட்ட வீக்னஸ் இருக்கு. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இட் சப்போர்ட்ஸ் எ டர்ன் அரவுண்ட் ஓரியன்டட் ஸ்ட்ராட்டஜி. அப்போ வாட் இஸ் டர்ன் அரவுண்ட் ஓரியன்டட்? ஸோ இன் திஸ் சிச்சுவேஷன் டர்ன் அரவுண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி மீன்ஸ் டு கன்வெர்ட், சேஞ்ச் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எ லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனி இன்டு எ ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கம்பெனி. அதான் டர்ன் அரவுண்ட். அப்படி ஒரு டேபிள் அப்படியே டர்ன் அரவுண்ட் பண்றோம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி இப்போ லாஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே டர்ன் பண்ற மாதிரி. ஓகே, அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமா கம்பெனியோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் நல்லா ஸ்டடி பண்ணி பேஸ்ட் ஆன் திஸ் நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பயன்படுத்திக்கிட்டு மனசுல வச்சு ஹவு கேன் வி இம்ப்ரூவ் அவர் ரெடியூஸ் அவர் வீக்னஸஸ், இம்ப்ரூவ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் டர்ன் அரவுண்ட் இன்டு ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கம்பெனி. அதுதான் இதுல முக்கியமான, இந்த ஸ்ட்ராட்டஜில முக்கியமான விஷயம். இட் மீன்ஸ் டு மேக் த கம்பெனி ப்ராஃபிட்டபிள் அகெயின். திரும்பவும் டர்ன் அரவுண்ட் பண்ணி மறுபடியும் ப்ராஃபிட்டபிள் வர்ற மாதிரி கொண்டு வரணும். The main purpose of implementing a turnaround strategy is to turn the company from a negative point to a positive one. அதாவது எதிர் இதா இருக்கிறத நம்ம வந்து பாசிட்டிவா கொண்டு வரணும். அதாங்க முக்கியம். நெகட்டிவா இருக்கிறத பாசிட்டிவா கொண்டு வரணும், மைனஸ் பிளஸ் ஆக்குறது. A weakness is an inherent. இப்போ வந்து என்னன்னாக்கா ரெண்டுமே இது சோகம் படு சோகம் சொல்ற மாதிரி கம்பெனியும் வீக்னஸ், மார்க்கெட்டும் ரொம்ப த்ரெட்ஸா இருக்குது. அதாவது என்விரான்மெண்டல் இது வந்து நிறைய ஆபத்துகள் இருக்குது. கொரோனா சிச்சுவேஷன்ல சொல்லலாம், ஏற்கனவே கம்பெனில கம்ப்யூட்டர் இல்லை, அது இல்லை, இது இல்லை, ஆள் இல்லை, என்ன பண்றது, நமக்கு பணமும் இல்லை, அப்படி வேலை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கொரோனா லாக்டவுன் சிச்சுவேஷன் வேற வந்துருச்சு. இப்போ என்னடா பண்றது, பூட்டுகளில் பூட்டிட்டு போறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள சிச்சுவேஷன். அப்ப என்ன பண்ணலாம், a weakness is an inherent limitation or constraint which creates a strategic disadvantage. ஓகே, அது நம்ம அக்ரி பண்ணிக்கிறோம். வீக்னஸ் இருக்குது, உணர்றோம். த்ரெட் என்ன, த்ரெட் இஸ் an unfavorable condition. இப்போ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல சப்போர்ட்ஸ் டிஃபென்சிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி. இப்போ என்ன பண்ண நம்மளை பாதுகாக்க முடியும், எப்படி லாஸை குறைக்க முடியும், அதுதான் நம்மளுடைய டிஃபென்சிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி. எப்படி குறைக்க முடியும், உதாரணமா ஆட்கள் இருந்தாக்கா இப்போ வந்து இப்போ நிறைய இப்போ இந்த கொரோனா கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல நிறைய நடக்குது. ஸ்கூல்ல இருந்து கம்பெனில இருந்து எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் சொல்லிட்டு எம்ப்ளாயிஸ் நெகோசியேட் பண்ணி 50% சேலரி, பாதி நேரம் நடத்தினா போதும். டீச்சர்ஸ் வரைக்கும் இன்னைக்கு அப்படிதான் பண்றாங்க, வந்து ஃபுல் சேலரி இல்லை, பாதி சேலரி. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வந்து ஃபுல் பேமெண்ட் வாங்க முடியாது, 75% 50% கொடு, இப்படி வாங்கிக்கிறது. அதே மாதிரி மார்க்கெட்ல என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா, ஸோ ஓகே மார்க்கெட்ல வந்து நிறைய மார்க்கெட்டிங் இது பண்ணி தான் ஆகணும். சில கடைக்காரங்க பூட்டிட்டு வேற வழி இல்லை, எல்லாருக்கும் லீவ் கொடுத்துட்டு ஓகே சம்பளம் இல்லாத லீவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடையை பிடிச்சிட்டு வந்துடுறாங்க. சில பேர் வந்து ரெடியூஸ்டு டோர் வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து எம்ப்ளாயிஸை குறைச்சிட்டு பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை பண்ணி தான் அவங்களுக்கு வேற வழியே இல்லை. ஸோ இட் ஷுட் கோ அஸ் அ டிஃபென்சிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே,
So cell 4ல நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது is the least favorable situation with the firm facing major environmental threats from a position of relative weakness. This condition calls for strategies that reduce involvement in the product's markets examined using SWOT analysis. Risk control is triggered. இப்போ வந்து இப்போ ரிஸ்க் கண்ட்ரோல் தான் என்ன, ஆபத்தான நேரத்தில் நம்ம செய்ய வேண்டிய பாதுகாப்பு டிஃபென்சிவ் ஸ்ட்ராட்டஜியை ட்ரிகர் பண்ணி கொண்டு வரணும். இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அப்போ நம்ம வந்து நான் சொன்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அந்த கம்பெனி ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான்ல கவனம் செலுத்தணும். So SWOT analysis is the heart of strategic analysis. It is the process of carefully inspecting the business and its environment through the various dimensions of strength, weaknesses, opportunities and threats. It is also known as TOWS. TOWS. Same thing. T for threat, O for opportunity, W for weakness and S for strength. TOWS analysis. SWOT ன்னு சொல்றா சரி, TOWS அப்படின்னு மாத்தி சொல்லலாம் சரி. It is a tool used for auditing the organization. ஒரு ஆடிட்டிங் மாதிரி தானே இது, நம்மளுடைய ஒரு இது மாதிரி கம்பெனியுடைய எல்லா இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் எல்லா என்விரான்மெண்ட் அலசி ஆராயிரம் இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் ஆடிட்டிங், தணிக்கை பண்ற மாதிரி. which helps in finding the key issues and problems in the business. Analysis the problems through internal and external analysis. In internal analysis, strengths and weaknesses of the organization are considered, whereas in external analysis, opportunities and threats for the organization are considered. So, factors considered during internal analysis. இப்போ வந்து உதாரணத்தை நம்ம பார்த்தோம், திரும்ப ஒரு வாட்டி just to list down for the matter of examination point of view. இப்போ என்னென்ன பண்ணலாம், what are the things we are reviewing அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுடைய ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சரை ரிவ்யூ பண்ணலாம், பிசினஸ் லொகேஷன் எந்த இடத்துல இருக்கு இதுல இருக்கு பண்ணலாம், ஆர்கனைசேஷனல் ஆபரேஷனல் எஃபிஷியன்சி அண்ட் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ரிவ்யூ பண்ணலாம். மார்க்கெட் ஷேர்னா இந்த மார்க்கெட்ல நமக்குள்ள கஸ்டமர் பேஸ் எந்த அளவு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணலாம். பிராண்ட் அவேர்னஸ், நம்ம வழங்குற பிராண்டு மக்கள்கிட்ட எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணலாம். ஃபைனான்சியல் ரிசோர்ஸ், நம்மளுடைய பேங்க் சப்போர்ட், நமக்கு இருக்க கேஷ் ஃப்ளோ, இதெல்லாம் நம்ம ஃபைனான்சியல் ரிசோர்ஸஸை ஸ்டடி பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் ட்ரேட் லாஸ், இப்போ உள்ள லாலாம் எப்படி இருக்குது, நம்ம வந்து காப்பிரைட் எல்லாம் ப்ராப்பராக நமக்குள்ள பிராண்ட் நேம்லாம் யூஸ் பண்ணுறது, வேற யாரும் காப்பி அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு சட்டபூர்வமான நமக்கு பாதுகாப்பு இருக்குதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணலாம். அண்ட் எக்ஸ்பர்டீஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் பர்சனல், நம்மளுடைய மார்க்கெட்டிங் பீப்புள்ஸ்லாம் நல்ல திறமையானவங்களா இருக்காங்களா, இல்லை நமக்கு உள்ள ஏஜென்ட்ஸ் அது மாதிரி இருக்காங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கணும். அப்புறம் பிஸ்னஸ் ரெப்புடேஷன் இந்த மார்க்கெட், நம்ம பிஸ்னஸுக்கு உள்ள ரெப்புடேஷன் நல்ல பேர் நற்பேர் எப்படி இருக்கு மார்க்கெட்ல அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம். ஃபேக்டர்ஸ் கன்சிடர் டூரிங் எக்ஸ்டர்னல் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது, நம்மளுடைய கஸ்டமர்ஸ் கிளையன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க, அவங்களுடைய விருப்பம்லாம் எப்படி இருக்கு, அவங்களுடைய மதிப்பீடு நம்மளை பத்தி எப்படி இருக்குது, நம்மளுடைய காம்படிட்டர்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்மளை விட அக்ரெசிவா இருக்காங்களா இல்ல லெஸ் அக்ரெசிவா இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அப்புறம் மார்க்கெட் ட்ரெண்ட்ஸ், மார்க்கெட் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு, சப்ளையர்ஸ் பிஹேவியர், ஆட்டிடியூட், அவங்களுடைய அப்ரோச், அவங்களுடைய அக்ரெசிவ்னஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு, அவங்க வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவா நமக்கு சப்ளை பண்ண வாய்ப்பு இருக்குதா, புதிய சப்ளையர்ஸ் வர்றாங்களா, இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அனாலிசிஸ்ல பார்க்கலாம். பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸ், நமக்குள்ள சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்ல நிறைய கம்பெனிஸ் இருப்பாங்க, டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனில இருந்து மார்க்கெட்டிங் இன்டர்மீடியட்ஸ்ல இருந்து நமக்குள்ள பார்ட்னர்ஸ் இருப்பாங்க, பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸ். அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய தொடர்புகள்லாம் எப்படி இருக்குது, அவங்கெல்லாம் வந்து நல்லா அக்ரெசிவா இருக்காங்களா. அப்புறம் சோசியல் சேஞ்ச், சமுதாயத்தில் மக்களுடைய சேஞ்சஸ், அவங்களுடைய அட்டிடியூட்ஸ் எப்படி இருக்குது, நியூ டெக்னாலஜி வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம வந்து எப்படி வர்றோம், அந்த என்விரான்மெண்ட். இப்போ நான் சொன்ன செல்போன் உதாரணமே 4G வந்ததுக்கு உள்ள டெக்னாலஜி. அப்புறம் இப்போ உள்ள கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல ஆன்லைன் ட்ரேடிங் இருக்கு, நிறையா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இருக்கு. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஐடி சப்போர்ட்டு, நெட் சப்போர்ட்டு நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இந்த டெக்னாலஜிலாம் நமக்கு கொண்டு வர முடியுமா. எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன், நாட்டினுடைய பொருளாதார நிலை, உலக பொருளாதாரம், தேச பொருளாதாரம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது. அப்புறம் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் லீகல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், அப்போ அதையும் நம்ம பார்க்கணும். அரசியல் விளைவுகள் எப்படி இருக்குது, சட்டபூர்வமான எதிர்வினைகள் இல்லை வந்து நமக்கு அனுகூலங்கள் என்ன இருக்குங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும். So the next type of environmental scanning tool, which is environmental threat and opportunity analysis, ETOP. ETOP இது ஒரு ஷார்ட் நோட்டுக்காக உங்களுக்கு தர்றேன், மற்றபடி எல்லாமே இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, த்ரெட், வீக்னஸ், ஸ்ட்ரென்த் இதை பற்றி பார்க்கறது தான். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட், பட் இட் டிஃப்ரெண்ட் நேம், அதுதான் ஒரே இது தான். ஸோ different things you should understand. As long as you understand the basic things on SWOT analysis,
you can adapt to everything, provided that you understand in this short note a better way of presenting things. இப்போ heat of analysis கேட்டால் நீங்கள் வந்து இதே அப்ரோச்சில் environmental threat and opportunity பற்றி நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணி எழுதணும். ETOP is a device that considers the environmental information and determines the relative impact of threats and opportunities for the systematic evaluation of environmental scanning. அதான் நீங்க முக்கியம். This analysis divides the environment into different sectors and then analyzes their effect on the organization. At the first analysis, quick environmental scanning technique. Quest was proposed by B. Nones. It is a 4-step process that uses scenario writing for environmental scanning. Over scenario 4 steps la நம்ம எழுதி காமிக்கிறோம். The 4 steps involved in these techniques are: strategy planners first observe the events and trends of the organization. அது நம்ம கம்பெனியுடைய இதுவரைக்கும் நடந்த முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பிளானர்ஸ்ல சொல்லிடணும். அவர் பிஸ்னஸ் தொடர்ந்து இந்த ஈவெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு, நமக்கு ஃபைனான்ஸ் தட்டுப்பாடு வந்திருக்கு, இல்லைன்னா லேபர் தட்டுப்பாடு வந்திருக்கு, இல்லைன்னா நல்ல ஒரு சேல்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு, நம்மளால சப்ளை பண்ண முடியல, அப்படிங்கிற மாதிரி தொடர்ந்து இந்த ஈவெண்ட்ஸ் அதனுடைய ட்ரெண்ட்ஸை ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பிளானர்ஸ்ல டிராஃப்ட் பண்ணிடுறோம், டாக்குமெண்ட் மாதிரி பண்ணிடுறோம். Then from the above observation they broadly concerning important issues that may affect the organization. இப்போ இதுல இருந்து தெரிய வரக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான்ல இருந்து தெரிய வரக்கூடிய இந்த அப்சர்வேஷன் வந்து வாட் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூஸ் which affect our organization, நம்மளுடைய growth எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது, இதை நம்ம செய்யலைன்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுல இந்த ரெண்டாவது ஸ்டெப்ல இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூஸ் அண்ட் தட் மே அஃபெக்ட் த ஆர்கனைசேஷன் ரெண்டாவது பேராகிராஃப் ரெண்டாவது பேஜ்ல இல்லை ரெண்டாவது சாப்டர்ல அந்த டாக்குமெண்ட்ல இந்த குவெஸ்ட் அனாலிசிஸ் டாக்குமெண்ட்ல நம்ம கொடுத்துடுறோம், ப்ரெசென்டபிளா புல்லட் பாயிண்ட்ஸா போட்டு கொடுத்துடுறோம். அடுத்து தேர்ட் என்னன்னாக்கா the report is created by summarizing these issues. the issuesலாம் நம்ம சம்மரைஸ் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எழுதுற மாதிரி summarizing these issues, their effects and different scenarios to show the implementation of these strategies. இப்போ இந்த மாதிரி இந்த இஷ்யூஸை சம்மரைஸ் பண்ணி இதை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னா இந்த இஷ்யூவை பயன்படுத்தி நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்தி வளர்றதுக்கு வாட் குட் பி த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி, அதில் வந்து 1 by 1 வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப் ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் சீனரியோஸ் ஆர் ரிவ்யூடு. அந்த நம்ம எழுதுனதுக்கு பிறகு திரும்ப நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுறோம். பிளானர்ஸ் who decide the feasibility of the suggested strategy that are beneficial for the. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், போர்டு மீட்டிங் கூப்பிட்டு ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் அந்த இதை போட்டு இப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு, ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கும்போது ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கும். இதை பண்ணலாம், இது பண்ணுவானா, ஓகே லெட்ஸ் see this and that அப்படின்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் போட்டு வருவாங்க. அதுக்கு லாட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு, அதை பயன்படுத்தி then they will bring an effective decision making. அதுதான் வந்து இந்த குவெஸ்ட் அனாலிசிஸினுடைய பாயிண்ட் ஆஃப். அடுத்தது பெஸ்ட் அனாலிசிஸ். Pest analysis helps in analyzing the environmental factors that highly affect the organizational strategies. Questions to be considered during pest analysis to ascertain the key forces at work in the wider environment. என்னென்ன key forces அப்படிங்கிறத நம்ம மெயினா இதில் பார்க்குறோம். Some questions, key questions. What environmental factors are affecting the organization? என்னென்ன மாதிரி internal environmentலையும் external environmentலையும் what are the factors that is affecting our organization? அது கீ கொஸ்டின். அதனால நம்ம முதல்ல லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஃபைனான்ஸா, இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்ல பிளான்ட்டா, மெஷினரியா, இல்லை எம்ப்ளாயிஸா, ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸா, இல்லை நம்மளுடைய பாலிசி ப்ரொசீஜர் சரியில்லையா, இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் டீம் எஃபிஷியன்ட்டா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம அதை வந்து என்விரான்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல்ல நமக்கு வந்து காம்படிட்டர்ஸ் நியூ காம்படிட்டர் என்ட்ரி பண்ணுறாங்களா, இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸை நம்ம அதில் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணணும். அப்புறம் விச் ஆஃப் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அட் த ப்ரெசென்ட் டைம். அப்போ அந்த மாதிரி நிறைய எழுதும்போது ஒரு 10-20 நம்ம லிஸ்ட் போடுவோம். அதுல வந்து எது முக்கியமானதுன்னு பார்த்து அதுக்கு 1 by 1 எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து உடனடியாக நிவர்த்தி பண்ண முடியாது. அப்போ எது ரொம்ப முக்கியம், மோஸ்ட் அஃபெக்டிங் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை லிஸ்ட் ஒன் ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து அதனுடைய அடிப்படையில் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி. So pest analysis helps in analyzing the organization strategies in the following ways. It helps in identifying the environmental factors that affect the strategies of the organization. Pest analysis may be used to identify the long-term factors that lead to globalization. அப்ப long-term factors முதல்ல அது தொலைநோக்கில் சிந்திச்சு லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்
சிந்திச்சு நம்ம வந்து அதை உலக அளவில் நம்ம கொண்டு போக முடியுமா, குளோபலைஸ் பண்ணி கொண்டு போமா அப்படிங்கிறதுக்கு அது ஒரு அதுக்கு பிரதான முக்கியத்துவம் கொடுத்து ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து திங்க் பண்ணலாம். A further force for global development is the worldwide search for raw materials, energy and இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். இப்போ வந்து இப்போ வந்து சில நாடுகள் இருக்கு, அங்க வந்து ரா மெட்டீரியல் குறைச்சு கிடைக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க, உள்நாட்டிலேயே அந்த ரா மெட்டீரியல் பார்க்கறத விட வெளிநாட்டுல இருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொண்டு வருவாங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. இப்ப நடக்கக்கூடிய விவசாயிகள் போராட்டத்துல கூட இது மாதிரி ஒரு சில இம்பாக்ட்லாம் இருக்குது. அப்புறம் வந்து it also helps in determining the extent to which these factors affect the competitors of the organization. நம்ம அதையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். நம்மளுடைய காம்படிட்டர்ஸுக்கு எப்படி இது இந்த ஃபேக்டர்ஸ் அவங்க எப்படி பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும், ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். The three key external factors that affect the organization include short lifespan of technology. நம்மளுடைய டெக்னாலஜி வந்து எவ்வளவு ரொம்ப ஓல்டு இதா இருக்குது, எவ்வளவு நாளைக்கு இது நீடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ளது. புதிய டெக்னாலஜி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற போது வாட் இஸ் த லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் அவர் டெக்னாலஜி. அப்புறம் அடுத்தது கன்வர்ஜென்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ். கஸ்டமர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மனால முடியுதா, போக முடியுதா, வளர முடியுதா அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் factors. We have to analyze that. And access to the resources available globally. Globally இன்னைக்கு குளோபல் மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸை நம்மளால பயன்படுத்திக்க முடியுதா அப்படிங்கிறது. இந்த மூணு முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸை நம்ம வந்து இந்த பெஸ்ட் அனாலிசிஸ்ல கன்சிடர் பண்ணலாம். ஜிஎஸ்டி இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் நோட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யுவர் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். GST stands for Goods and Services Tax. VUCA stands for Volatility, Uncertainty, Complexity and ambiguity. Factors within an organization constitutes internal environment, and macro environment of business is an economical factor. The two major types of business environments are internal and external. இதெல்லாம் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चनக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக. Geophysical environment includes, இது நம்ம ரெண்டாவது பார்ட் பி ல பார்த்தோம். Geophysical environment என்னங்கறத includes weather and climatic conditions. அதை நம்ம பார்க்கணும், புரிஞ்சுக்கணும். Because it has appeared in multiple choice question. Dash environment includes weather and climatic conditions question வரும். இல்லனா geophysical environment includes dash அப்படி வரும் fill up the blankல. அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். The size and composition of the population is part of socio-cultural environment. The இதெல்லாம் fill up the blank type of questionsல it is important. Thank you. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. Mail or WhatsApp your questions. Your opinions are welcome. How can you send your opinions? You can easily log on to the comment. You can easily go to the comment section and put as your question as your comment, or you can even put your opinion in the comment box. And also you can also request me if you need notes or any PDF document of this presentation. I can send you that thing. If you want to, if you don't want to disclose your email address or WhatsApp number on the comment box, you can send me an email also. My email address is also given, nsmsh@yahoo.com. Okay, please educate by sharing and caring. By sharing this link to your friends, to other parents whose children could be the students who will be benefiting this kind of presentation. Subscribe to Oli Academy channel at YouTube so that you may get all my lectures. My profile is given here and my email address is given, and my WhatsApp number is India 8675353989. I have my website www.nsmsh.net, and in this website I am beginning to put all the multiple choice questions in order to benefit the students for all the professional examinations. So one by one it will be inshallah continue. And right now I have put already for the financial accounting and also some portions of economics and management, business management. Okay.
Acknowledgement with thanks. Contents based on textbooks, study materials of various institutes and board of studies, including CA Foundation and CMA Foundation level and CSEET study materials and Alagappa University, Madurai Kamaraj University study materials for BBA and BCom and MBA courses as compiled by various authors. Prepared and presented by NSM Sahul Amin. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே.